नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 7 तारिख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर कांग्रेस समर्थन में सरकार गढ़ा दाबी उपस्थापन कले थालापति। आज 10टार शपथ ग्रहण। तमिलनाडु राजनीति में एक नूतन अध्याय आरंभ होगा जाऊँगी। अभिनेतारू नेता होइतिबा विजय बुधवार राज्यपाल राजेंद्र आलेकर को भेटी सरकार गठन पर दाबी जणाइछन्ति। एहा सहित गत 2 दिन धरी चलिथिबा राजनीतिक अनिश्चिततार अंत घटिछि। आज सकाळ 10टारे विजय मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिवे। तेबे तांको सह केते जण मंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिवे ताहा स्पष्ट जणा पड़ी नाही। विजयको नूतन दल तमिलगा भेटी काजागाम टीवीके मोट 108टी आसन सह सबुठारु बड़ दल भाव में उबा होइछि। सरकार गढ़िबा पई विजय को कांग्रेस एवं अन्य किछि आंचलिक दलर समर्थन जणाइछन्ति। वर्ष वर्ष धरी राज्य में शासन करुवा डीएमके एवं एआईएडीएमके परि बड़ दल को पछरे पकाई विजय दल तमिलनाडु राजनीति एक नूतन परंपरा आरंभ करने को जाउछि। परवर्ती खबर वंदे मातरम को मिलिबो आईनगत मान्यता। बंग दखल पर सरकार बड़ पदक्षेप। पश्चिम बंग में बाजीमात करछि बीजेपी। दल 200 रु अधिक आसन में विजयी होइछि। माटी कामुडुछि तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री ममता बानार्जी मध्य हारिछन्ति। एसबु भितरे पुणी थरे वंदे मातरम प्रसंग जोर धरिछि। बंगरे निर्वाचन जितिबा परे केंद्र कैबिनेट नेशनल ऑनर एक्ट संशोधन प्रस्ताव में मोहर लगाइछि। आईन अनुसार वंदे मातरम को जनगण मन भली सम्मान प्रदान करा जिवो। एबेकार नियम अनुसार केही संविधान एवं जातीय पताका को असम्मान कले फाइन एवं जेल दंड विधान रहिछि। जातीय गान को अपमान कले मध्य समान दंड मिलिबा नै प्रावधान रहिछि। एबे जातीय संगीत वंदे मातरम को समान मान्यता मिलिबो। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट रे बढ़िबे विचारपति। केंद्र कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। सुप्रीम कोर्ट रे बढ़िबे विचारपति। केंद्र कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट क्षमता वृद्धि करने केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। प्रधान विचारपति को बाद दे विचारपति संख्या 33 रु 37 को वृद्धि करने प्रस्ताव अनुमोदित होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति होइछि। एही निष्पत्ति पर सुप्रीम कोर्ट रे प्रधान विचारपति समेत मोट विचारपति संख्या 38 हेबो। सरकार खूब शीघ्र संसद में सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026 आगत करिवे। सुप्रीम कोर्ट विचारपति संख्या आईन 1956 जेतेबेले अणागला सेतिरे जाय को बाद दे 10 विचारपति रहिबा कथा कुआ जायतिला। परवर्ती खबर गर्भवती को घटना। मुख्यमंत्री को नवीन चिठी। अभियुक्त को तुरंत गिरफ सह शिशु को सहायता दाबी। गंजाम जिला हिंजिली अंचल में घटिथिबा जणे गर्भवती को निर्मम घटना को नहीं जोर धरिला राजनीति। मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिले विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। एही घटना को नवीन चिठी लिखि गभीर उद्वेग प्रकाश करिसंती। व्यक्तिगत हस्तक्षेप सह दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकू दाबी करिसंती। चिठी रे नवीन उल्लेख करिसंती जे हिंजिली अंतर्गत खरीडा गाँव में घटिथिबा एही घटना अत्यंत हृदय विदारक। न्याय दाबी रे निज संतान को कोଳରେ धरी स्वामी घर सामने धारणा रे बसिथिबा समय महिला को तांको स्वामी भाई आक्रमण करी परवर्ती खबर। आज मुंबई विमान बंदर 6 घंटा बंद। मुंबईर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्जातीय विमान बंदर बुधवार दिन कहिछि जे पूर्व मौसुमी रक्षणाबेक्षण यह मे 7 गुरुवार सकाळ 11 संध्या 5टा पर्यंत 6 घंटा समस्त विमान चलाचल को बंद रखिबो। विमान बंदर परिचालन अनुसार समय मध्य कौन विमान उड़ान किंबा अवतरण करिबो नाही। यह व्यतीत समय मध्य प्राथमिक रनवे 9/27 एवं द्वितीय रनवे 14/32 बंद रहिबो। परवर्ती खबर। पाकिस्तानी खेलाड़ी को भारत आसिबा को अनुमति। सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। भारत एवं पाकिस्तान मध्य चलिथिबा राजनीतिक तिक्तता मध्य क्रीड़ा जगत पर एक बड़ खबर आसिछि। भारत सरकार पाकिस्तानी खेलाड़ी को भारत में खेलिबा पई अनुमति देइछन्ति, किंतु यह केवल निर्दिष्ट किछि टूर्नामेंट पई लागू हेबो। पाकिस्तान खेलाड़ी और ऑफिशियल पई भारत सरकार को पक्षरु भिसा प्रदान रे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। भारत सरकार को स्पष्टीकरण। सरकार को नूतन निष्पत्ति अनुसार यदि भारत कोनोसी अंतर्जातीय इवेंट जेपरिक विश्वकप किंबा एशिया कप आयोजन करे तेबे पाकिस्तानी खेलाड़ी को भारत आसिबा को अनुमति मिलिबो। किंतु भारत एवं पाकिस्तान मध्य स्वतंत्र भाव में कोनोसी सीरीज किंबा मैच खेला जिवो नाही। परवर्ती खबर। हरमुज प्रणाली रे प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कला अमेरिका। अमेरिका ईरान मध्य चलिथिबा विवाद अंत पर आलोचना शेष पर्यायर पहुंची। एही समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हरमुज प्रणाली संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति। से नौसेना अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी भाव में स्थगित रखिबार घोषणा करिसंति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ହେଲେ ମ୍ୟାପ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭୁଲ ଗଳି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲା, ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫସି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେବନି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗୁଗୁଲ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ନୋ ଗୋ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ସୁନାବେଶ ଦିନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନୋ ଭେହିକଲ ଜୋନ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁଗୁଲରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଗଣନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ ହେବା ଆକ୍ସନ। ଜନଗଣନା କାମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜନଗଣନା 2026 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେତେକ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସେସନ ଆକ୍ଟ 1948 ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11ରେ ଆସାମର ନୂଆ ସରକାର। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଆସାମରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବେ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ 11 ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି, ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। 126 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 102 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସଆଇଆର। 20.85 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ବାକି। ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଯେକୌଣସି ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏସଆଇର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ 2025 ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ 2002 ତାଲିକା ମେଳ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ମେ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 3,36,46,570 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,15,61,369 ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 93.8% ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20,85,211 ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଳକ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ କ୍ରୁଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ବଢିଛି ସତର୍କତା। ପୁରୀର ଚିଲିକା ଠାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳକ୍ରୀଡା ସେବା ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତାଙ୍କୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଡା ଟାର୍ଗେଟ। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତଡା ଖାଇବେ। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତଡା ଖାଇବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ଦରାମରେ ଅବସାନ ଘଟିଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ଅଛି, ଧାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ପୁରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ଦରାମର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ସିଟରେ ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଜିତିଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଜିତି ପାରିଲା, କେରଳ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁରେ ସେମିତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ନେଇଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଲଢେଇ ପରେ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା 150 ଏକର। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଖୋଦ ଦଖଲ ଜମି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସରକାର। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଜମିଦାର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ 100 ଏକର ଖୋଦ ଦଖଲ ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ମୁତାବକ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡିଥିବା ଜମିକୁ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ଜମି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 1991ରେ ମକଦ୍ଦମା ପକ୍ଷ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାର ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଖାତାକୁ 149 ଏକର 570 ଡେସିମଲ ଜମି ଫେରାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଖାତାକୁ 149 ଏକର 570 ଡେସିମିଲ ଜମି ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର 36 ଏକର ଜମି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବ ବିସ୍ଫୋରଣ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଖାଲିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବା ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଧମକ। ଖାଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଧମକ, ପଞ୍ଜାବରେ ବହିବ ରକ୍ତର ନଦୀ। ଧରିଛି ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ଅମୃତସର। ପଞ୍ଜାବର ଏହି ଦୁଇ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜଳନ୍ଧରରେ ଥିବା
ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ବାହାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ତ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା 2 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଶୁଭିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଖାସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଖଲିସ୍ତାନୀ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ 2ଟି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସଂଗଠନର ହାତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି କହିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏଭଳି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପିର ବଡ଼ ଚେହେରା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଭବାନୀପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ସବୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଭୋଟ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବିଜୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟରମାନେ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍ଷ ବାଛିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଟିଏମ୍ସି ସଫା ହୋଇଯିବ। ଟିଏମ୍ସିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ସେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମୁଖୀ ଦଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାର କୌଣସି ମୂଳ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି କାମ କରିବୁ ଯାହା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବାନୀପୁରରେ ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ICMWF ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ 10ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ ନେଇ ମିଳିଲା ସଂକେତ, ହେଲେ କେତେ ତୀବ୍ର ହେବ ଓ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ତାହା ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। 11ରେ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘାରୁ ହଟିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ସରକାର ଯିବା ପରେ ଏବେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି କାହାର କଥାକୁ ମାନି ନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବ ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆକରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଉଥ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂଆକରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଉଥ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନରେ ପଲାସରୁ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 53 କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ର 7ଟି ଯାକ ଷ୍ଟେସନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଲାସା, ସୁମାଦେବୀ, ମଣ୍ଡାସା ରୋଡ, ବାରୁବା, ସୋମପେଟା, ଝାଡ଼ିପୁଡ଼ି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାର ତଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଦରରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। IMFର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଯଦି ଦର ବଢ଼ିବ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କମାଇବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦା କମିଲେ ହିଁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ଯଦିଓ ସରକାର ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦର $100 ଉପରେ ରହିଲେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ବିକାଶ ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ଦି ଉପକୂଳ ରଣନୀତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସୁଯୋଗକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇ ସମାଜରୁ ହୋଇଥିଲେ ବାସନ, ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ସାମିଲ ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବାର ଦଣ୍ଡ, ସମାଜରୁ ମିଳିଥିଲା ବହିଷ୍କାର। ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହଳଦୀ, ଭାତ, ତେଲ ଦେଇ ଶାସାନ୍ଦ୍ରରେ କାଲାରା ବାପା ମାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।
ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ସମାଧି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ ଓ ଟ୍ରିଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲକୁ ଟେଲିଫୋନ ଧମକ, ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଅଟକ। ପୁଣି ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଉପୁଜୁଛି। ବୁଧବାର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜ ଓ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲକୁ ଟେଲିଫୋନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଜଣା ଫୋନ କଲ୍ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓ କଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ କରି ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ମାମଲାରେ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସର ସାହାରା ନେଇଥିଲା।